वाहे गुरु वाहे कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। गगन दमामा बजयो परयो निशान खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए। जो लर दीन के हेत मुरझा उर्जा कट मारे कबू न छड़क परम जोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आओ रसना करो पवित्र। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन गोद अंदर जुड़ बैठ के जिथे आपां सतगुरु जी दियां अकथ कहानियां पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी हरमित्र सिंह जी उन्हां दी रसना तो सरवण कीतियां। आओ जी हुण आपां गुरु की पावन बाणी दे नाल जुड़न दा यतन करिए। मैं बेनती करांगा जिहड़ियां संगतां थल्ले गुरु के लंगर छक रहीआं हन जां कोई सेवावां कर रहीआं ने, उन्हां दी बहुत सारी आवाज़ उपर आ रही है। टिकाऊ बनाओ। जिन्ना समा आपां गुरु की गोद अंदर जुड़ बैठना है,
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਨੇਹੋ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ
हरख सोग तेरा है नयारो, नाहे मान अपमाना, नाहे मान अपमाना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सुख स्नेहो अर पै नहीं जाते, सुख स्नेहो अर पै नहीं जाते। कंचन माटी माने, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आसा मनसा सगल त्यागै, जग तेरा है निरासा। आसा मनसा सगल त्यागै, जग तेरा है निरासा। काम क्रोध जे परसै नाहन, तेह कट ब्रह्म निवासा, तेह कट ब्रह्म निवासा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सुख स्नेहो अर पै नहीं जाते, सुख स्नेहो अर पै नहीं जाते। कंचन माटी माने, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुर कृपा जे नर को कीनी, देह जुगत पशानी। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेरे जुगत
जिस मन वसिया सोए सो जीविया। 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 नानक आवर ना जीवै कोय। नानक आवर ना जीवै कोय। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। जे जीवै पत लथी जाए। जे जीवै पत लथी जाए। सप हराम जेता किछ खाए। सप हराम जेता किछ खाए। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। राज रंग माल रंग। राज रंग माल रंग। रंग रता नचै नंग। रंग रता नचै नंग। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। नानक आवर ना जीवै कोय। नानक आवर ना जीवै कोय। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सो जीविया।
जिस मन वसिया सोए सो जीविया, सो जीविया। नानक अवर ना जीवै कोय, नानक अवर ना जीवै कोय। जिस मन वसिया सोय सो जीविया, सो जीविया, सो जीविया, सो जीविया। वाहिगुरु। आओ मन करके ये पंक्तियां फिर पढ़ लीए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। जिस मन वसिया सोए सो जीविया, जिस मन वसिया सोए सो जीविया। जपो जिस मन वसिया सोए सो जीविया। सारे कृपा। जिस मन सोए सो जीविया, नानक अवर ना जीवै कोय, नानक अवर ना जीवै कोय। जिस मन वसिया सोए सो जीविया, सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया, सो जीविया। जिस मन वसिया सोए सो जीविया, सो जीविया, सो जीविया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ,
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸਿਓ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਵਾ ਰੌਲੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਆਏ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਗਏ,
ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, 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 ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤ ਲਹੋ ਬਾਰ, ਤਿਤ ਲਹੋ ਬਾਰ, ਤਿਤ ਲਹੋ ਬਾਰ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ
ਸੂਝਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਜਲੰਧਰ